Now we move on our very important informations that all parents and students must gain. That is how many government aided college, what is a minority benefit, what is a EWS quota, etc. We have experts in it. That today's speaker, Mr. Rajan Kantilal Dharod, Village Luni, Education BE Electronics. He is passionate about the social work and he is a guiding student for a career paths and the education funding since last 11 years. He is helping KVO students to get various minority scholarships and the getting admission under various quota. Avid reader and he has a more than 1000 book in his home library and always aware on the latest development of a education field so the student receive accurate and timely guidance. A round of applause of Rajan Bhai. Please share your valuable informations with the parents and the students. અને હા રાજનભાઈ સ્થાનકવાસી મહાજનના સેક્રેટરી છે. તમને ખબર પત્રિકા ખબર હશે કે અવર કેવીઓ જૂની એટલે ના એકદમ જ આપણે કહીએ ને કે પત્રિકા જે છેલ્લા 150 વર્ષથી આપણી સાથે છે એ પત્રિકાના સેક્રેટરી છે, DDKFના સેક્રેટરી છે અને સાહિત્ય પ્રેમી છે અને સોશિયલ વર્કર છે. જેટલા બી આપણે એમની પાસે આપણે લગાવી શકીએ એવા રાજનભાઈ સાથે આજે આપણે સ્ટેજ શેર કરશું. સો ધ પ્લીઝ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ એન્ડ વેલકમ રાજનભાઈ. Good morning, students. No voice from you. Thank you. Nisha Ben has praised me a lot, you know. So it increase. I am already overweight, and that increases my weight. But at the same time, it increases the expectations from you. You heard a lot about careers and this, but since last 1 year, I have to say there is a lot of disruptions in the careers. આજે જે તમે કેરિયર જે જોતા હશો ને, કદાચ આવતા 4 વર્ષમાં એ કેરિયરના પ્રોસ્પેક્ટ્સ તમને નહીં દેખાય. The situation has been since last 1 year is like that. How many of you know that AI summit happened just 2 months before? Hardly few. At that time, OpenAI CEO Sam Altman interview was the headline. ઘણાને ખબર હશે કે નથી. અને એણે he spoke one sentence which was the headline of the newspaper કે don't follow now advices of your parents. આપણે બધા જૈન આજ્ઞાકારી મમ્મી પપ્પા કે એટલે બ્રહ્મવાક્ય. તો એણે એમ શું કામ કહ્યું? કારણ એ હતું, ગયા વર્ષે અહીંયાથી હમણાં ઈલાબેન બી બોલ્યા હશે કે હું ગયા વર્ષે મેં બી અહીંયાથી આ જ મંચ પરથી કીધું હશે, ઘણા સ્પીકરે કહ્યું કે ફોલો યોર પેશન, ફોલો યોર એપ્ટિટ્યૂડ. એપ્ટિટ્યૂડ ટેસ્ટ કંડક્ટ કરે છે આપણી સંસ્થાઓ, આ વર્ષે પણ કંડક્ટ કરશે. પણ એ સાથે જ એમાં એક ચેન્જ આવ્યો જે સેમ એલ્ટમને ત્યારે કહ્યું કે નાવ વિથ યોર પેશન જસ્ટ થિંક વોટ AI is bringing in your is bringing the change in your career. હવે ફક્ત તમારું પેશન કે એપ્ટિટ્યૂડ નહીં ચાલે, એની સાથે AI આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ તમારા કેરિયરમાં તમારે સાથે એને જોઈન કરવું પડશે, એને લેવું પડશે, એના વિશે શીખવું પડશે. I'll just show you one slide which I had prepared specially for you. This is just beyond my subject, but I thought it to be shared with you. Just can you make it little clear, if possible? આ તમારું વર્તમાન કેરિયર છે.
તમે જોઈ રહ્યા હશો કે સમજો તમે ઈપીઆર એક તમે એપ્લાઇડ એઆઈ જોશો, ઓપરેશન્સ જોશો કે પ્રોફેશનલ જોશો કે એકાઉન્ટિંગ જોશો, તમારું કેરિયર આઉટકમ આ આવશે, પણ તમારો એરિયા ઓફ ફ્યુચર પ્રેક્ટિસ ચેન્જ થશે આવતા 4 વર્ષમાં. રિસેન્ટલી યુ હર્ડ, આજથી 7-8 વર્ષ પહેલાં સોફ્ટવેર વોઝ અ બિગ બૂમ. આપણા છોકરાઓ લગભગ, હું જોતો હતો કે 100 છોકરા 150 છોકરા એન્જિનિયરિંગમાં જાય અને they got good packages across the industry, whether Infosys, Wipro or any good software companies. But recently entire કોડરની જે આખો રોલ હતો સોફ્ટવેર કંપનીઝમાં આખો નીકળી ગયો આ વર્ષે કે ગયા વર્ષમાં. And entire career, their life has changed. So this is the reality. હમણાં તમે, how many of you read about the Oracle? Recently, we all came to know that 20,000 people from India only were laid off by the Oracle. My classmate who had spent 20 years in the Oracle is jobless today. તો આ બધી વસ્તુઓને સાચી ધ્યાનમાં રાખી તમારું જે પણ પેશન હોય, I don't say કે don't follow your passion. With the passion, you will have to understand AI tools, what are going to come in that career or in that area, which will be important for you. This slide will be shared to you later on when you want, or I will tell Ashwin bhai to share it to all of you. અને એ માટેના એલાઇડ તમારે સ્કિલ્સ હવે ડેવલપ કરવા પડશે આવતા 4 વર્ષમાં 5 વર્ષમાં. એન્ડ ધીસ ઇઝ બિકમિંગ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આજથી 4-5 વર્ષમાં પણ કેરિયરમાં એટલા જ રેડિકલ ચેન્જીસ આવશે. કદાચ એવું બી થાય કે અમે 4-5 વર્ષ પહેલાં આ 10મા-12મા માટે સેમિનાર રાખીએ છીએ, ગ્રેડ માટે રાખવું પડશે. That fast the changes are coming. Please keep in mind. હવે now I will come to my own subject. Quotas. How many of you are from 10th? Whoa, most of the students. Quota admission is very important for you. How many of you are aspiring for getting the admission to the premier institutes like Mithibai, NM? Many, correct? Somaya. What is the open closing percentage to the NM? Have you studied that? કે ભાઈ મારે NM માં એડમિશન જોઈએ તો આટલા ટકા તો જોશે જ. Why are you laughing? Is it possible or not possible? Is it difficult to take the admission in NM? Yes. Then for all these premier colleges, there are quota admissions. Quota admission બે રીતે હોય છે. એક જો કોલેજ માઇનોરિટી સ્ટેટસની હોય તો એમાં 50% quota is given to that minority જેમાં જે ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર્ડ હોય. કેવી રીતે ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર્ડ થાય ને શું એની વાત હું કરું છું આગળ. અને બીજું જે નોન માઇનોરિટી કોલેજીસ છે એમાં ગવર્મેન્ટના SC, ST, OBC અને EWS કોટા, આ બધા કોટા એપ્લિકેબલ થાય છે. So how to take benefit of that? First we'll come to minority quota. Minority quota માં આપણા માટે બે રીતે ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. મહારાષ્ટ્રમાં એટલે ભારતના બંધારણમાં, કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં માઇનોરિટી બે રીતે ડિફાઇન થાય છે. એક લિંગ્વિસ્ટિક માઇનોરિટી અને રિલિજિયસ માઇનોરિટી. રિલિજિયસમાં we come as under Jain minority, and લિંગ્વિસ્ટિકમાં although we come as a કચ્છી, પણ અહીંયાની જે પણ પ્રીમિયર સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં અમુકમાં there is no Kachhi minority college, so we take linguistic minorities benefit under Gujarati minority quota. કારણ કે વિલે પાર્લે કેળવણી મંડળ હોય જેમાં મીઠીબાઈ આવે છે, NM આવે છે, કે જે સોમૈયાનું ટ્રસ્ટ છે એમાં, કે નગીનદાસ ખાંડવાલા, NKES or NL, all these premier colleges are registered under Gujarati linguistic minority. So we want to take the benefit of that. હવે એનું બેનિફિટ કેવી રીતે લેવું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, you all should have a minority certificate for that. Premier document for that is minority certificate. What is the best minority certificate?
your living certificate itself after the 10th is the best minority certificate. એમાં શું બે ચીજ સ્પેસિફાઈડ હોવી જોઈએ? રિલિજન તરીકે જૈન અને મધર ટંગ તરીકે ગુજરાતી, નોટ કચ્છી. મેની સ્ટુડન્ટ્સના પેરેન્ટ્સ રેકોર્ડ્સમાં ત્યાં બેઠા છે, એ લોકો પણ ધ્યાનથી સાંભળી લે કે કચ્છી તરીકે લખેલું હશે ને તમે એ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ જો તમે માઇનોરિટી સર્ટિફિકેટ તરીકે પ્રોડ્યુસ કરશો, સો યુ વિલ લૂઝ ધ એડમિશન અંડર માઇનોરિટી કોટા. સો ધીસ ટુ રેકોર્ડ્સ હમણાં પણ તમે સ્કૂલમાં જઈને ચેક કરી શકો છો. જો કચ્છી હોય અને પોસિબલ હોય તો એને ગુજરાતીમાં ચેન્જ કરાવી લેવું વધારે મહત્વનું છે. મેની year on though we make awareness on that, still some parents are writing Kachhi as a mother tongue and many times religionમાં હિન્દુ લખાવે છે. So these two things are important. Suppose your recordsમાં તમારે કચ્છી લખેલું છે, ચેન્જ નથી થઈ શકતું સ્કૂલમાં કોઈ કારણસર, સ્કૂલ ઇઝ રિજિડ કે ના વોટ એવર ઇઝ રિટર્ન વી કેન નોટ ચેન્જ ઇન 2-3 months, ઓકે, નો ફાઇન. આવા ટોપ આપણા સમાજની 3 વરિષ્ઠ સંસ્થાઓ, કવિઓ દેરાવાસી જૈન મહાજન, કવિઓ સ્થાનકવાસી જૈન મહાજન અને કવિઓ સેવા સમાજ, ત્રણેય સંસ્થાઓ તમને જો તમે મેમ્બર હો, એ સંસ્થાના મેમ્બર હો તો તમને માઇનોરિટી સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે છે, જેમાં ક્લિયરલી તમારું રિલિજન જૈન અને મધર ટંગ ગુજરાતી તરીકે સ્પેસિફાઈ કરેલી હોય છે, ગુજરાતી સ્પીકિંગ તરીકે. દેરાવાસી મહાજનના સર્ટિફિકેટમાં ફક્ત એક જ છે કે એ લોકોનું રિલિજનનું સર્ટિફિકેટ અલગ છે અને લેંગ્વેજનું સર્ટિફિકેટ અલગ છે. એટલે તમે લો દેરાવાસી મહાજનનું સર્ટિફિકેટ જો તમે લ્યો છો તો ત્યાંથી બંને સર્ટિફિકેટ લો અને માઇનોરિટી સર્ટિફિકેટ તરીકે જો તમે લિંગ્વિસ્ટિક માઇનોરિટીની એડમિશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એપ્લાય કરો છો તો ગુજરાતી માઇનોરિટીનું સર્ટિફિકેટ જ અપડેટ ત્યાં મોકલો. સેકન્ડ થિંગ, નાવ મેની ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ તમને પૂછશે કે તમે આ સંસ્થાના મેમ્બર છો, એનો અમને વસ્તીપત્રક જોઈએ છે. રાઇટ નાવ વિલે પાર્લે કેળવણી મંડળ એન્ડ સોમૈયા બોથ આર આસ્કિંગ કોન્સ્ટન્ટલી કે તમે આ સંસ્થાના મેમ્બર છો, એના માટે અમને વસ્તીપત્રક જોઈએ છે. તો તમે બંને સંસ્થા પાસેથી જે મેમ્બરશિપ લિસ્ટ હોય એમાં તમે મેમ્બર હો એ પેજ સ્ટેમ્પ મરાવીને ત્યાં પ્રોડ્યુસ કરી શકો છો. ધીસ ટુ થિંગ્સ યુ હેવ ટુ કીપ are very important. Now how to secure the admission? Just yesterday, parent no membership certificate hala below 18. Parents no membership certificate chalse. Just yesterday, if you તમે 10th ના સ્ટુડન્ટ છો તો કાલે જ મહારાષ્ટ્રના બોર્ડે 10th ના એડમિશન ઓપન કર્યા. How many of you are aware? Correct? Hardly 50%. 50% હજી સૂતા છે. The website is www.mahafyjcadmission.org, correct? એમાં part A is open from today. Part A you have to fill right now, that is a registration part and that is compulsory. In that there will be 2 questions asked. Do you want to secure the admission under minority quota? એના પર તમારે ટિક કરવાનું છે. Second, do you want to take the admission under religious quota or linguistic minority quota? એમાં બંને પર ટિક કરજો. This is very important. Right now you can do registration. હજી તમારું એડમિશન કદાચ મે એન્ડમાં રિઝલ્ટ આવશે, એના પછી પાર્ટ બી ઓપન થશે, પછી સ્ટાર્ટ થશે what we call the cap round or quota round. First quota round થાય, પછી cap round થાય. So right now you have enough time. Either you, I think many of the schools also call the students for the registration process, so complete it. And registration should be done right now. આ કર્યા પછી તમારું રિઝલ્ટ આવ્યા પછી once the admission starts, first quota round ના admission start થાય છે. નોર્મલ કેપ રાઉન્ડના એડમિશન પછી સ્ટાર્ટ થાય છે. કોટા રાઉન્ડના એડમિશન્સમાં મેનેજમેન્ટ કોટા આવી જાય છે, માઇનોરિટી કોટા આવી જાય છે અને ઇનહાઉસ કોટા આવી જાય છે. 3 quotas are there. તમે સમજો કે કેજે સોમૈયા સ્કૂલમાં ભણ્યા હો તો તમને કેજે સોમૈયામાં જ ઇનહાઉસ કોટામાં 10% રિઝર્વેશન છે, વિચ મે ઇન્ક્રીઝ, ગવર્મેન્ટ હેઝ પ્રપોઝ ટુ ઇન્ક્રીઝ, બટ રાઇટ નાઉ this year it will be increased or maybe next year. તો in-house quota available છે તમારા માટે. Management quota, of course, some capitation fees are there. Minority quota, which is important for you,
એનું એડમિશન માટેની પ્રોસેસ ત્યાં સ્ટાર્ટ થશે. તમારે એમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. દેટ ઇઝ પાર્ટ બી. એ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા પછી માઇનોરિટી કોટાના એડમિશન ઓપન થાય છે ત્યારે તમારે જે બી કોલેજ માઇનોરિટી કોટાની કોલેજીસ હોય એમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એપ્લિકેશન કરવાની છે. આઈ એમ પુટિંગ ધ સ્ટ્રેસ ઓન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એપ્લિકેશન્સ. તમે સોમૈયા તમને મીઠીબાઈમાં તમારે એડમિશન જોઈએ છે, ઓકે, બટ મીઠીબાઈમાં બી એપ્લિકેશન કરવાની છે, એનએમમાં બી કરવાની છે, ને સોમૈયામાં બી કરવાની છે. ત્રણેયની એપ્લિકેશન્સ અલગથી કરવાની છે. કે તમારે નગીનદાસ કાંડવાલામાં જવું છે તો એની એપ્લિકેશન્સ અલગથી કરવાની. ડોન્ટ થિંક કે મેં સેન્ટ્રલાઇઝ ફોર્મ ભરી લીધું ને એમાંથી મેરિટ જનરેટ થશે. નો. સો મેની લાસ્ટ યર ઓલ્સો 2-3 સ્ટુડન્ટ મિસ ધ બસ. એમને રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું એન્ડ ધેન દે થોટ કે ઇટ ઇઝ અ સેન્ટ્રલાઇઝ એડમિશન પ્રોસેસ. સો ઇટ્સ નોટ ધેર. એવરી કોલેજની તમારી વેબસાઇટ અથવા ફિઝિકલી ત્યાં જઈને ફોર્મ ભરીને તમારે માઇનોરિટી કોટાનું એડમિશન સિક્યોર કરવાનું છે. અને ધેન દેટ કોલેજ જનરેટ્સ ધ minority quota admission list. And once you have secured the admission in minority quota, then you are not eligible for the next cap round. That also you keep in the mind. Correct? હવે આ એડમિશન પ્રોસેસ સેમ વે આફ્ટર 12th ઓલ્સો ફોર એન્જિનિયરિંગ ઓર સેમ વે કે ફર્સ્ટ રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ ધેન ઇચ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કોલેજનું એડમિશન્સ. So these all things you have to keep if you want to secure the admission in the minority quota. First thing, minority certificate in which it should be clearly mentioned Jain and Gujarati. Second confusion is there among the student કે બધી જ કોલેજીસમાં minority quota available છે. No. જયહિંદમાં તમને માઇનોરિટી કોટામાં એડમિશન નહીં મળે, રૂયામાં નહીં મળે, પોદ્દારમાં નહીં મળે. Because Jaihind is under Sindhi minority quota. KC is under Sindhi minority quota. Ruya and Poddar are not minority colleges. So many parents sometimes call me કે નહીં અમને આ કોલેજમાં માઇનોરિટી કોટામાં એડમિશન. સો દેટ ઇઝ નોટ ધેર. તો એ કન્ફ્યુઝન અથવા મિસકન્સેપ્શન તમારા માઇન્ડમાંથી કાઢી નાખજો. ક્લિયર? Now I'll come to second part, which is also equally important, EWS quota. EWS quota 2019 થી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે આપણે જનરલ કોટાવાળા હતા એમને પણ એક રિઝર્વેશન મળે એ માટે 2019 થી સ્ટાર્ટ થયો છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ EWS quota, ઇકોનોમિક વીકર સેક્શન કોટા. ઇકોનોમિક વીકર સેક્શન કોટાનું સર્ટિફિકેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇઝ ઓફ અ પ્રાઇમ ઇમ્પોર્ટન્સ. ઘણામાં ને એમ હોય છે કે ઇકોનોમિક વીકર સેક્શન કોટા એટલે મારી પાસે 8 લાખની ઓછી આવક છે એટલે આઈ એમ અંડર ઇકોનોમિક વીકર સેક્શન કોટામાં હું એલિજિબલ છું. નો, દેટ ઇઝ નોટ ધ કરેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન. EWS કોટા માટેની આ 4 ફર્સ્ટ કન્ડિશન્સ છે. ઓલ ધીસ 4 ક્રાઇટેરિયાઝ યુ હેવ ટુ મેટ. યુ કેન ટેક ધ ફોટોગ્રાફ ઓફ ધીસ, નો પ્રોબ્લેમ. ફર્સ્ટ, યોર ફેમિલી ઇન્કમ શુડ બી લેસ દેન 8 lakhs. સેકન્ડ, એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ should be less than 5 acres of your family. Residential flat, wherever in the city, it should be 1000 square feet. એમાં ઘણા પૂછે મને કે કાર્પેટ કે બિલ્ટ અપ, તો whatever is mentioned in the agreement, that is considered. Then residential plot should be less than 100 or 200 square yards. If you are lucky enough to get that much plot in the city, like Mumbai. So all, if you are meeting, અને એમાં ઘણા પૂછે કે એક જ કન્ડિશન મેટ થશે, એવું નથી. ઓલ 4 ધીસ ક્રાઇટેરિયા શુડ બી મેટ. વન્સ યુ આર if all or if 4 criterias are met, then you have to take economic weaker section certificate from Tehsildar office. ખાલી 8 લાખનું ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નનું સર્ટિફિકેટ નહીં ચાલે, ITR નહીં ચાલે, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન નહીં ચાલે. પેરેન્ટ્સ ત્યાં બેઠા હોય એ બી સમજી લે આ વાતને કે તહેસીલદાર ઓફિસમાંથી જ મળશે. હવે તહેસીલદાર ઓફિસો ક્યાં આવી? ધીસ આર ધ એડ્રેસીસ અપ ટુ બાંદ્રા એન્ડ સાયન, સાઉથ એન્ડ સેન્ટ્રલ મુંબઈ. ઇફ યુ આર રિસાઇડિંગ, then it is at old custom house, અંધેરી, બાંદ્રા ટુ અંધેરીનો જે એરિયા છે માટે અંધેરી. Then Borivali, Andheri to Borivali mate, Mulund, that is from Kurla to Mulund, Thane, Kalyan, Vasai and Nerul. These are the Tehsildar offices. You can take the photograph of this. આ તહેસીલદાર ઓફિસમાં તમારે એપ્લાય કરવાનું હોય છે with all your documents. Document needed are તમારા ફેમિલીનું રેશન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન,
ઓફ ધ લાસ્ટ યર હમણાં જે પણ સ્ટુડન્ટ અવેલ કરવાના છે એમના માટે 25-26નું આઈટીઆર લાગશે. તો હજી તમારી પાસે 3 મહિના છે. તમે તમારા સીએ કે તમારા પેરેન્ટ્સ ત્યાં બેઠા હોય એ ખાસ ધ્યાન રાખે, એમના સીએ સાથે વાત કરીને જેવું બી આઈટીઆર ઓપન થાય એ સાથે જ પોતાનું આઈટીઆર ફાઇલ કરી લે અને પછી એના માટે ઓફકોર્સ બિલો 8 lakhs અને એ પછી એના માટે એપ્લાય કરે. ક્લિયર? ઇકોનોમિક વીકર સેક્શનમાં 2 પ્રકારના સર્ટિફિકેટ જનરેટ થાય છે. બોથ સર્ટિફિકેટ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. One is from the central, it is called central EWS certificate, and one is from the state EWS certificate. Both these certificates are very important. તમે જો સેન્ટ્રલની કોલેજીસ માટે એપ્લાય કરો છો, જે 12th પછીના સ્ટુડન્ટ છે એના માટે હું ખાસ કહું છું, 12th જેમણે હમણાં એપિયર કરી હશે અથવા તો તમે આઈઆઈટીમાં એડમિશન લેશો, આઈએમમાં એડમિશન લેશો કે તમે એમ્સમાં એડમિશન લેશો અથવા કોઈ બી સેન્ટ્રલ આઈએસસીઆર જેવી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એડમિશન લેશો, ત્યાં તમને સેન્ટ્રલનું ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે. સ્ટેટની કોલેજીસ છે જેવી રીતે કે એન્જિનિયરિંગમાં વીજેટીઆઈ છે, સીઓઈપી છે કે એસપી એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, જે પ્રીમિયર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સની વાત કરું છું હું, અથવા મેડિકલ માટે આપણે જે છે કે સાયન્સ છે કે કેઈએમ છે, એના માટે તમારે સ્ટેટનું સર્ટિફિકેટ હોવું જરૂરી છે. લાસ્ટ યર 2 students who got the admission, one student got the admission in VJTI and one in another student, but they had availed only state certificate, central certificate, and they missed the admission. So I am clearly, તમારે આ 2 સર્ટિફિકેટ વચ્ચેનું અંતર જાણવું જરૂરી છે. One is called annexure 1 and one is called annexure A. સ્ટેટનું annexure A છે અને સેન્ટ્રલનું annexure 1 છે. તો 2 સર્ટિફિકેટ લેવા જરૂરી છે. સ્ટેટ સેન્ટ્રલ માટે only that 4 conditions, Karan, can you put that slide again? 4 conditions are very important. So if you are meeting these 4 criteria, you have to take the certificate from the તહેસીલદાર office. સ્ટેટ માટે એક કન્ડિશન હજી વધારે છે કે તમારું ફેમિલી મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં 11 ઓક્ટોબર 1967થી રહેતું હોવું જોઈએ. એ કન્ડિશન શું કામ આવી છે કે ઓબીસીનો કોટા ત્યારે ડિફાઇન થયો એટલા માટે આ કન્ડિશન મૂકવામાં આવી છે. 11th ઓક્ટોબર 1960, તમે કહેશો કે હું હમણાં બોર્ન છું કે મારા પપ્પા બી ત્યારે બોર્ન નહોતા થયા 1967માં, તમારી જનરેશનના પપ્પા બી નહીં બોર્ન થયા હોય ત્યારે, તો તમારા ગ્રેન્ડફાધર અહીંયાથી રહેતા હોય એવું પ્રૂફ ચાલે છે. તમારા ગ્રેન્ડફાધરનું ડેથ સર્ટિફિકેટ હોય, રેશન કાર્ડ હોય, લિવિંગ સર્ટિફિકેટ હોય, એ જે ઘરમાં રહેતા હોય એની ભાડા પાવતી, ચાલમાં રહેતા હોય કે મેન્ટેનન્સ ફ્લેટમાં રહેતા હોય તો મેન્ટેનન્સ પાવતી હોય, ઇલેક્ટ્રિક બિલ હોય એમના નામનું, એલઆઈસીની રિસિપ્ટ હોય એમના નામની, તો એ બધા રેકોર્ડ્સ તમારી પાસે, કોઈ બી રેકોર્ડ્સ તમારા ફેમિલીમાં હોય, that you can show as a proof that your family is living here since 1967. એ સિવાયનું એક ઓપ્શન કે આટલા જૂના રેકોર્ડ્સ, હમણાં સંજયભાઈ અહીંયાથી બોલે છે કે આટલા જૂના રેકોર્ડ્સ કોની પાસે મળશે. એક ઓપ્શન હજી બી છે કે વોટર્સ લિસ્ટમાં ત્યારે નામ હોય એમનું, તો એ પણ ચાલે છે. મસ્જિદ બંદર સ્ટેશનની બાજુમાં ઇલેક્શન ઓફિસ છે, વેરી નેક્સ્ટ બિલ્ડિંગ, એમાં 4th ફ્લોર પર આખી ઇલેક્શન ઓફિસ છે. સપોઝ હમણાં તમે ડિસ્ટન્સ સબબમાં રહો છો, મુલુંડ રહો છો, કાંદીવલી રહો છો, બોરીવલી રહો છો કે વેરેવર, ત્યારે એ સધન બોમ્બે, સાઉથ બોમ્બેમાં કોઈ ચાલમાં રહેતા હોય, પાઇખલા રહેતા હોય કે નળ બજારમાં રહેતા હોય કે ભાત બજારમાં રહેતા હોય, તો એ ચાલમાં 1967નું લિસ્ટ કઢાવવાનું ત્યાં ઇઝીલી અવેલેબલ મળી જાય છે અને એમાં એમનું નામ હોય ને એની સ્ટેમ્પ કોપી બી તમે એઝ અ પ્રૂફ જોઈન કરી શકો છો. અને મેની સ્ટુડન્ટ વિથ ધેટ પ્રૂફ હેઝ ગોટ ધ ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટ ઓફ સ્ટેટ. So this is also one of the options you have to keep. These 3 months are there. તમારે પ્રીમિયર કોલેજીસ જો રૂયામાં જવું હોય, પોદ્દારમાં જવું હોય, સિડનમમાં જવું હોય, then EWS quota is most important. 12th વાળાઓને એન્જિનિયરિંગમાં VJTI is if you are aspiring for, or COEP you are aspiring for, or SP you are aspiring, મેડિકલમાં you are aspiring for JJ or KEM, where the competition is very stiff, then this is one of the way.
with little less, I will not say કે 10-20% ફરકથી તમે એડમિશન મળશે, but with 2-3% here and there, if you are missing the bus, then this is the option. આથી જ્યારે 19માં ચાલુ થયું ને એટલી અવેરનેસ નહોતી. પહેલા વર્ષે પોદ્દારમાં ક્લોઝિંગ વોઝ 93 અને ઈડબ્લ્યુએસમાં આપણા એક કેવીઓ સ્ટુડન્ટને 71માં એડમિશન મળેલું. બટ નાઉ ધેટ ઇઝ નોટ ધ સીન, because the awareness has also increased, but 2-3% here and there. Even if in IITs or somewhere you are not getting the desired branch or desired IITs, તો તમને higher IITsમાં મળવાનો ચાન્સ વધી જાય છે. IIMsમાં already one student is here who was getting Calcutta, now then he got into Ahmedabad, and due to all these things, so this option is there. Any questions till now? Clear? Otherwise, means after the session, table will be here. You can ask one-to-one question. If any difficulties, your parents can also come. Since they are today, we cannot accommodate them in a one hall. So they can come and discuss with us, no issues. Now I'll come to the funding part. As far as funding is concerned, I think a lot was said from the earlier speakers. There are many KVO institutions taking care of your funding till graduation, post-graduation, or whether you, as Lex Kenya said, even if you want to go abroad. They are guiding you and giving you the funding also. Funding ni slide Karan. Till he gets the slide, there are more than 8 KVO institutions. I'll just name them. One is, of course, KVO Seva Samaj, who is a part of this organizing this seminar. Then we have in Stanakwasi Majan Dhanvallabh Kedavani Fund for boys and Manibai Shivji Kanya Kedavani Fund in for girls. Then we go further, then DDKF, Dhanji Devshi Kedavani Fund is there. Then Vaddo Mahajan Sayan is there. Then Matunga Boarding, Hirji Bojraj Chhatralaya is there. Yeah, this is the slides. Hirji Bojraj Chhatralaya is there. Bhandbai Nenshi Mahila Vidyalaya for girls is there. Jito is giving now, they have now got a huge fund with Jito JIP. It is called Jito JIP fund. Then Jain Jagruti is giving, Jain Jagruti centers. Yes, take the photograph, correct. All these institutions are giving. Website is also given. ફક્ત એક જ કે હવે માટુંગા બોર્ડિંગ, વડો મહાજન, કેવીઓ સેવા સમાજ અને ભાણબાઈ નેન્સી એમનું એક કોમન ફોર્મનું પ્લેટફોર્મ છે, એન્ડ દેટ ઇઝ edusupport.net.in. On that platform you can fill the form. So all website is given, તમે ફોર્મ ભરી શકો છો. 11th-12th માટે, because many of you are from 10th, 11th-12th માટે કદાચ 1-2 દિવસમાં જ પત્રિકામાં જાહેરાત આવશે. Vaddo Mahajan and Village Mahajan and Matunga Boarding, they will support you irrespective of your income. They will support you with the 35,000 rupees scholarship. Other institutions will give you loan scholarship as per your need, or how whatever the eligible need they find you, they see you. Whether it is a DDKF or here Dhanvallabh or Seva Samaj. And beyond that, આ તમારી કેટલી પણ નીડ હશે ને, આ બધી સંસ્થાઓથી ગમે એટલી નીડ હોય છે, સામાન્ય રીતે પરિપૂર્ણ તમારી એજ્યુકેશન નીડની, આઈધર ઇન ધ વે ઓફ સ્કોલરશિપ એન્ડ લોન ઇઝ ગેટિંગ ફુલફિલ્ડ. આ સિવાય વેર I find કે students are not much applying or getting, હજી તમે એપ્લાય નથી કરતા એના માટે, that is a lot of, આ બધી સંસ્થાઓનું ફંડ કદાચ આપણે જોઈએ ને તો બી કદાચ 4 કરોડ 5 કરોડ 7 કરોડ થાય. અને આપણે કેવીઓ કોમ્યુનિટી છે, બહુ ઇઝી લાગે ફોર્મ ભરવાનું. તમે જાઓ, ફોર્મ ભરો, ઇન્ટરવ્યૂ આપી દો એટલે તમને ફંડ મળી જાય, એટલે યુ ઓલ આર હેપી. બટ બિયોન્ડ ધેટ આઈ એમ ઓલવેઝ સ્ટ્રેસિંગ that much fund is coming from the corporate under CSR where we are not inclined. Last year under CSR, the fund available in India was 12,000 CR.
અંડર CSR, કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. ત્યાં તમે બધા એપ્લાય નથી કરતા, ત્યાં તમારે એપ્લાય કરવું જોઈએ. એન્ડ ધ ઓનલી પોર્ટલ ફોર દેટ ઇઝ બડી ફોર સ્ટડી. બડી ફોર સ્ટડી. તમારા ફોનમાં કેટલા એપ્સ છે બધાના? મોર દેન 15, 20. જસ્ટ એડ વન મોર એપ, બડી ફોર સ્ટડી. આના ઉપર every day, I'm saying every day, one or other scholarship is generated on that. It's not generated, means uploaded from the corporates on that and from the government institutions also. અને તમારે ફક્ત એનું નોટિફિકેશન આવે, તમારે ફક્ત એટલું જ જોવાનું છે કે હું એના એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયામાં છું કે નહીં, અને એપ્લાય ફોર ધીસ. HDFC Bank, more than 30,000 scholarships. Reliance, 1 lakh scholarships. ONGC, 50,000 scholarships. Last year, surprisingly, Flipkart, એને કઈ સ્કોલરશિપ એનાઉન્સ કરી સંજયભાઈ? યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝ. જેમના છોકરાઓના ફાધરના કિરાનાના સ્ટોર હોય, સો વેર અવર કમ્યુનિટી વોઝ મોસ્ટ એલિજિબલ. અને જેમની ઇન્કમ 5 લાખ સુધીની હોય, એમના માટે ધ સ્કોલરશિપ ગિવન વોઝ 50,000 rupees. And all these are scholarships, not loans. અહીંયા કદાચ સંસ્થાઓ તમને લોન આપશે, તમારા પેરેન્ટ્સે રીપે કરવાની હશે, પણ આ બધી સ્કોલરશિપ્સ હતી. રિસન્ટલી one student got government scholarship also, જેમાં એની બધી જ ફી કવર થઈ ગઈ લકીલી. એ સિવાય એને હમણાં જ એણે મને મેસેજ મૂકેલો કે આઈ ગોટ ફ્રોમ કોર્પોરેટ 1 lakh સ્કોલરશિપ. તો એની પોકેટ મની નીકળી ગઈ. સો ઓલ ધીસ સ્કોલરશિપ્સ આર અવેલેબલ. બિસાઇડ ધીસ આમાં શું થાય છે કે તમને HDFCથી સ્કોલરશિપ મળે કે ICICI બેંકથી સ્કોલરશિપ મળે, દેટ એડ્સ વેટેજ ટુ યોર CV. કે આઈ હેવ માય સ્કોલરશિપ બેનિફિશિયરી ઓફ HDFC ઓર ICICI ઓર રિલાયન્સ. સો ફોર દેટ કોન્સ્ટન્ટલી તમે બડી ફોર સ્ટડી પર જજો. અને એ સિવાય એક પોર્ટલ ગવર્મેન્ટની સ્કોલરશિપ માટેનું છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વિદ્યાસારથી. એના પર બધી જ ગવર્મેન્ટની સ્કોલરશિપ આવે છે. સો દેટ ઓલ્સો યુ કેન એપ યુ કેન અપલોડ. 10th પછી મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટની યોજનાઓ છે. વન ઇઝ છત્રપતિ શાહુ સ્કોલરશિપ યોજના. તમે જો પ્રોફેશનલ કોલેજીસ કોર્સીસમાં જાઓ છો, વિચ મોસ્ટ ઓફ ધ યુ વિલ બી મીન્સ એસ્પાયરિંગ ફોર. હવે કોઈ કોમર્સ કે કન્વેન્શનલમાં જતું જ નથી, BSc કે એમાં. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ છત્રપતિ શાહુ સ્કોલરશિપ. ઇફ યોર ઇન્કમ ઇઝ પેરેન્ટલ ઇન્કમ ઇઝ બિલો 8 lakh, તમારે ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ કઢાવવાનું હોય છે. ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ, અગેન આઈ એમ સેઇંગ કે ITR નહીં, ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ એ તમારે તહેસીલદારની ઓફિસમાંથી કઢાવવાનું હોય છે. અને વન્સ યુ ગીવ ટુ ધ ઇન્સ્ટિટ્યુશન વેર યુ આર ટેકિંગ ધ એડમિશન, સ્ટ્રેટ અવે બોયઝ માટે ફીસ 50% થઈ જાય છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ પે 100% ફીસ. સપોઝ તમે કોઈ એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં એડમિશન લો છો અને ત્યાંની ફી 2 લાખ રૂપિયા છે, એક્ઝામ્પલ રાઇટ નાઉ વિચ ઇઝ ધ Tier 2 એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસની ફી એટલી જ હોય છે. તો એ સીધી તમારે 80,000 to 1 lakh જ પે કરવાના. અને ગર્લ્સને ખાલી એ લોકોની ટ્યુશન ફી છોડીને જે પણ જીમખાના ફી હોય, લાઇબ્રેરી ફી હોય, એટલી જ ભરવાની આવે. એટલે 2 લાખની ફી હોય તો હાર્ડલી 10,000 ભરવાના આવે. એન્ડ ધીસ ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ડીમ્ડ યુનિવર્સિટી ઓર ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીની કોલેજીસ માટે પણ એપ્લિકેબલ છે. એટલે કે જે સમયે મેડિકલમાં 2 વર્ષ પહેલાં એક ગર્લ સ્ટુડન્ટની ફી આમ 13 લાખ થાય, ફક્ત 1 લાખ રૂપિયામાં હમણાં એ ભળી રહી છે. ઓનલી થિંગ યુ હેવ ટુ અવેલ ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ફ્રોમ તહેસીલદાર ઓફિસ એન્ડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ એડમિશન યુ હેવ ટુ શો ઇટ. દરેક કોલેજીસમાં હવે સ્કોલરશિપ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે. યુ હેવ ટુ એપ્રોચ ધેમ, યુ હેવ ટુ શો ધ સર્ટિફિકેટ. ઇફ દે સે કે નહીં હમણાં નહીં પછી, યુ ઇન્સિસ્ટ કે નો આઈ હેવ ધીસ થિંગ, બિકોઝ ગવર્મેન્ટ તરફથી એ લોકોને રીઇમ્બર્સમેન્ટ ઓછું આવે. એટલે એ કહેશે કે હમણાં તમે ભરી નાખો, રીઇમ્બર્સમેન્ટ આવશે તો અમે તમને રીઇમ્બર્સ કરશું. એન્ડ અધરવાઇઝ યુ ઓલ્સો કેન ગો ફોર રીઇમ્બર્સમેન્ટ. એન્ડ ધ પોર્ટલ ફોર દેટ ઇઝ www.mahadbtonline.gov.in.
MahaDBT, Maharashtra Direct Benefit Transfer online.gov.in. Now, so funding part clear? So no worry about the money to you and your parents. Whatever education you want to take. Now I'll take. How easy it is to get this certificate, Tehsildar? I'll tell you. I am coming on that. Okay. આ 3 મહિના છે કે ભવિષ્યમાં બી જ્યારે તમારા 3 મહિના હોય, ડોક્યુમેન્ટેશન પર તમારે અને તમારા પેરેન્ટ્સે વધારે ધ્યાન આપવાનું છે. 3-4 ડોક્યુમેન્ટ્સ હું ઇમ્પોર્ટન્ટ કહીશ. પ્રોફેશનલ કોલેજીસમાં જવાનું હોય, ડોમાઇસિલનું પ્રિપરેશન હમણાંથી કરી લો. ડોમાઇસિલ યુ ગેટ આઈધર ફ્રોમ ધ તહેસીલદાર ઓફિસ ઓર ફ્રોમ ધ ઈ સેવા કેન્દ્ર તમારા ઘરની નજીક હોય ત્યાંથી. ડોમાઇસિલ તમે મેડિકલમાં જાઓ છો કે એન્જિનિયરિંગમાં જાઓ છો, ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ required certificate, domicile. Second, income certificate. ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ બી તમે આઈટીઆરને ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ માનતા હો તો એ નથી. ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ તમને અઠવાડિયાની અંદર વિમલભાઈ મળી જાય છે. વન્સ યુ ગીવ ધ આઈટીઆર, આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ, ફોટોગ્રાફ. ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારા પેરેન્ટ્સના હવે માર્ચ થઈ ગયું છે, જલ્દીથી આઈટીઆર ફાઇલ કરાવીને ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ અવેલ કરી લો. સ્ટીલ 2-3 months આર ધેર. એન્ડ થર્ડ સર્ટિફિકેટ, ઇફ યુ આર એલિજિબલ, ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટ. ઈડબ્લ્યુએસ સર્ટિફિકેટને 1 થી 1.5 મહિનો લાગે છે. So EWS certificate is only subject to પહેલા ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ એના પછી જ મળે છે. કાં તમે આઈટીઆરથી એપ્લાય કરો, કાં ઇન્કમ સર્ટિફિકેટ લઈને એપ્લાય કરો. ઓકે. So these 3 certificates are very important, and of course minority certificate, which you can get either as a means તમારું લિવિંગ સર્ટિફિકેટ હોય અથવા આ હોય. હવે બીજી 2-3 વાત થોડીક એડ કરવી છે. અંડર યુજીસી એન્ડ એનઈપી lot of universities have been given deemed university status. પણ તમને 10મીમાં હશો, તમારા ક્લાસીસના ડેટા લઈને કે ક્યાંથી બી તમને ઈમેલ્સ આવવાના સ્ટાર્ટ થઈ જશે કે તમને એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મળી જશે, તમને આ કોર્સમાં એડમિશન મળી જશે, આ કોર્સમાં મળી જશે. એન્ડ યુ ગેટ ટેમ્પટેડ કે હવે શું કામ આટલા 2 વર્ષ મગજમારી કરવાની, જેડબલઈ આપવાની, નીટ આપવાની કે સીઈટી આપવાની, 6 એક્ઝામો, 8 એક્ઝામો આપવાની. એટલે યુ સે કે પપ્પા આમાં મળે છે, હવે 6 લાખ ફી છે તો ઠીક છે લઈ લઉં. ડોન્ટ ડૂ દેટ. 6 વર્ષનું તમે જો એનું તમારી કોસ્ટ કાઢશો 40 to 50 lakhs થાય છે એજ્યુકેશનની. એન્ડ વેર યુ લેન્ડ અપ યુ ડોન્ટ નો. આપણે વાણિયા છીએ કેલ્ક્યુલેટ આરઓઆઈ કે તમને એના પછી કયો જોબ મળે છે, કેટલાનો જોબ મળે છે, કે તમને જોબ જ નથી મળતો. એવી સિચ્યુએશન્સ બી આવી શકે છે. તો ડીમ્ડ યુનિવર્સિટીઝમાં જતાં પહેલાં 2 વખત વિચારજો. ટ્રાય ટુ ગીવ એઝ મેની એઝ કોમ્પિટિટિવ્સ એન્ડ ગેટ રેડી. આફ્ટર 12thની જેટલી બી કોમ્પિટિટિવ્સ હોય આપો. 12th પછી તમને મેનેજમેન્ટની કોલેજીસના એડમિશન્સ આવશે. ડોન્ટ ગો ફોર દેટ. કેટ આપો. હું તો કહું છું ભલે ઓછા આવે માર્ક્સ, સેકન્ડ યર આપજો, થર્ડ એટેમ્પ આપજો. સો ડોન્ટ ગેટ એટેમ્પ્ટેડ ફોર દેટ. થર્ડ થિંગ, હમણાં કોણે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપની વાત કરી, અશ્વિન વીરાએ વાત કરી લગભગ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપની. સ્કિલ સેટ તમારો વધારો. હવે જે વોકેશનલ કોર્सेस હતા પહેલાં, એમને મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટે બેચલર્સ ડિગ્રીના સ્ટેટસ આપ્યા છે. પહેલાં દે વર ડિપ્લોમા કોર્सेस. નાવ દે હેવ બીકમ degree courses with Bombay University's degree courses. Go for that. તમે એનું ઓપ્શન વિચારો. હું નથી કહેતો કે જાઓ તમે. I leave the option to you. Garware, many courses are there which are now degree courses like customs, paint technology, tourism, travel and tourism, even on the cyber securities. એના ઓપ્શન્સ તમે વિચારો. એનું કારણ છે કે ત્યાંથી તમને એક તો ઇન્ટર્નશિપ ત્યાં લાઈવ હોય છે. ઇન્ટર્નશિપ તમને 6-1 મહિનાની મળે છે, જેથી તમને પ્રેક્ટિકલ હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ મળે છે, રાધર દેન કન્વેન્શનલ કોર્सेसમાં જે તમે ફક્ત થિયરી શીખો છો એના કરતાં, જેથી તમારી જોબ માર્કેટમાં તો વેલ્યુ વધે છે. પ્લસ તમે ભવિષ્યમાં કોઈ પણ એક નાનો બિઝનેસ ત્યાંથી શરૂ કરી શકો છો. મારી સામે એક કચ્છની છોકરી છે, એણે કસ્ટમ્સનો ફક્ત
ફક્ત ત્યાંથી આથી ત્યારે ડિગ્રી કોર્સ નહોતો. આ 6 વર્ષ પહેલાં કસ્ટમ્સનો કોર્સ કર્યો હતો. આજે સાંજે બપોર પછી એને મેં બોલાવી છે અહીંયા લાઈવ એક્ઝામ. આજે એની ઓફિસ છે કસ્ટમ્સ અને ક્લિયરિંગ ને ફોરવર્ડિંગની, અને 40 જણાનો સ્ટાફ એની પાસે કામ કરે છે. શી વિલ બી હિયર ટુડે. સો લોજિસ્ટિક્સમાં નવા જે ફિલ્ડ્સ છે એમાં કોઈ નવું બિઝનેસ માટે વોકેશનલ કોર્सेस થિંક ઓન ઇટ. રતન ટાટા સ્કિલ યુનિવર્સિટી પનવેલ નજીક આવી છે 2 વર્ષ પહેલાં મહારાષ્ટ્ર ગવર્મેન્ટના બેકિંગથી. એમાં કોર્सेसની ફી રિઝનેબલ છે. 1 લાખમાં એન્જિનિયરિંગ કોર્સ, મેનેજમેન્ટ કોર્સ માટે ફક્ત 2 લાખ ફી. 1 વર્ષની ઇન્ટર્નશિપ, પેડ ઇન્ટર્નશિપ 15,000-25,000ની ઇન્ટર્નશિપ, એટલે તમારો ભણવાનો ખર્ચો નીકળે છે, સાથે જ તમને હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ મળે છે. સો એક્સપ્લોર સચ ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ રાધર દેન ગોઈંગ ફોર કન્વેન્શનલ એન્જિનિયરિંગ. સોફ્ટવેરમાં જવું છે કે આમાં સોફ્ટવેરમાં જવું છે કે ઇવન કોમર્સના કન્વેન્શનલ કોર્सेसમાં જવું છે, એના કરતાં કે તમારે બીજા કોઈ એવા રેગ્યુલર કોર્सेसમાં જવું છે, એના કરતાં આ બધું એક્સપ્લોરેશન તમે જસ્ટ થિંક ઓન દેટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ વાય ધીસ સેશન ઇઝ કેપ્ટ. તમે બંને દિવસ આમાં તમે એમ વિચાર કરો કે મારે કોમર્સમાં જવું છે એટલે આજે જ એટેન્ડ કરું. ડોન્ટ ડુ દેટ મિસ્ટેક. કમ ફોર બોથ ધ ડેઝ. આજે તમે કોમર્સનું નક્કી કરીને આવ્યા હશો, કાલે તમને અહીંયા બીજા કોર્सेस એવા જોવા મળશે કે જેમાં તમને લાગશે કે નહીં આમાં ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ વધારે છે. સો થિંક ઓન દેટ ટર્મ્સ ઓલ્સો. થિંક ઓફ, એઝ વી આર રિપીટેડલી સેઇંગ, ઓલ ધ સ્પીકર્સ માઇટ બી રિપીટેડલી સેઇંગ કે think of entrepreneurship as much as possible. All these institutions are now planning for business, small business loans also for you. તમે 2 વર્ષ કામ કરો, શીખો અને એન્ટરપ્રિનરશિપ તરફ જાઓ. થિંક ઓન દેટ ટર્મ્સ ઓલ્સો. વિથ દેટ, અને છેલ્લે હું એટલું જ કહીશ કે કેરિયર એટલે કંઈક ફાઇનાન્શિયલ સફળતા કે એ નથી, એનાથી આગળની એક વસ્તુ છે, અને એ તમારા ફૂલફિલમેન્ટ માટે છે કે તમારું જીવનની જે અભિવ્યક્તિ છે એને તમે ફૂલફિલ કરો છો ને આનંદ પામો છો કે નહીં. જો તમને એમાં આનંદ આવતો હોય ને આવતા 40 વર્ષ સુધી આનંદ આવવાનો હોય તો એ તમને આ 2 દિવસમાં નહીં, આવતા 3 મહિનામાં વિચારજો. અને તમે કોઈના જીવનમાં ડિફરન્સ લાવી શકો છો કે નહીં, અને સમાજને શું અર્પણ કરી શકો છો એ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે જોઈએ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક સોશિયલ કોન્ટ્રીબ્યુશન થોડું ઓછું થતું જાય છે, એ પણ તમારું વધવું જોઈએ. અને એના માટે હું એક નાનકડો વિડીયો પ્લે કરીશ. થેન્ક યુ. Right, everyone looking forward, please. Good morning, Year 11s. Today's assembly is about the start of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path in your life will be set. I'm sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college, making decent money, but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. I know people who were so sure about what they were going to do at 16 and changed their mind at 26. I know people who have children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to have children. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you, or maybe some of them you feel are behind.
but everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. Be patient. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35. Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with their timelines. Because as Einstein said, not everything that counts can be counted, and not everything that's counted truly counts. And this is the most important thing. I want you to be able to create meaningful, purposeful, fulfilling lives for yourselves and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others. That will be true success. So making a difference in someone's life is a true career. Thank you. He was Jay Shetty, right? Jay Shetty. Thank you very much, Rajan bhai. It's helpful a lot to student. And I'll call trustee of Sanakwasi Mahajan, Tarlaben Cheda, and a committee member, Manjulaben Gala, to felicitate Rajan bhai. મંજુલાબેન ગાલા કમિટી મેમ્બર છે અને નારી ઉત્કર્ષના કન્વીનર પણ છે. आई थिंक एक राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता ही है राजन भाई के लिए. एंड वेलकम सानकवासी महाजनना सेक्रेटरी केतनभाई संघवी અને કમિટી મેમ્બર પ્રવીણભાઈ નંદુ. Nishaben mentioned about Khabar Patrika. How many of you are reading Khabar Patrika? શું કામ નથી વાંચતા? No, that's wrong. So we have started since last 3 months. જેમણે ચાલુ કરી છે એ જ કહે છે ગુજરાતીમાં આવી જાય અમારા પ્રમુખ શ્રી વિઘ્નેશભાઈ. પણ since last 3 months we have started English Khabar Patrika for you. I'm saying for you. On the last Saturday of every month, we are publishing 4 pages, which may be enhanced to 8 pages or 16 pages in the future, with only articles, no advertisements. ખાલી single strip ad આવે છે નીચે. હા, અને all only articles which are quite interesting. After a thoughtful debate, I will say debate, કારણ કે બધા એડિટર્સ એકબીજા સાથે ફાઇટ કરે કે આ આર્ટિકલ લેવો જોઈએ કે ના લેવો જોઈએ. સો આફ્ટર અ ડિબેટ વી પબ્લિશ almost 7 to 8 articles which are of your interest, which may give a direction to your career also. So just તમારા ઘરે પત્રિકા આવતી હોય. હા, and it is અમે કોઈ હવે ઓલ્ડર જનરેશનવાળા એમાં ઇન્ટરવ્યૂ બી નથી કરતા, કંઈ લખતા બી નથી. યંગર જનરેશન્સના જ આર્ટિકલ, તમારા જ આર્ટિકલ તમારા માટે. By you, for you. So every month, last Saturday, we are publishing that. તમારા મમ્મી પપ્પાને કહો કે મને શનિવારની પત્રિકા જોઈએ છે, મારે વાંચવી છે અને વાંચજો. થેન્ક યુ. અને તમારામાંથી કોઈ આર્ટિકલ હોય, લખવા હોય, so we encourage that also. English Khabar Patrika @gmail.com.
એના પર મેલ કરી શકો છો તમે. ઇફ યુ ફીલ કે આઈ એમ ઓલ્સો ક્રિએટિવ, આઈ કેન રાઇટ ગુડ આર્ટિકલ્સ, દેન વેલકમ.